آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فوڈ چین. پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا. جو بھی آرگینزم اس ورلڈ میں ہے، اس دنیا میں جو بھی لیونگ تھنگ ہے وہ کسی اور لیونگ تھنگ پہ ڈپینڈنٹ ہے فار دیئر فوڈ. جو بھی آرگینزم، جو بھی لیونگ تھنگ اس دنیا میں ہے وہ دوسرے لیونگ تھنگ پر ڈپینڈنٹ ہیں. اب ہمیں فوڈ چین ہوتا کیا ہے یہ سیکھنا ہے. فوڈ چین جو ہوتے ہیں یہ سیریز آف آرگینزمز ہوتے ہیں، سیریز آف آرگینزمز، جہاں پہ ہر کوئی آرگینزم جو ہے ڈپینڈنٹ ہوتا ہے دوسرے آرگینزم پہ اپنے فوڈ کے لیے. جو بھی آرگینزم اس دنیا میں ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے دوسرے آرگینزم پہ فار دیئر فوڈ. اور جو بھی آرگینزم ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے دوسرے آرگینزم فار دیئر فوڈ. جو فوڈ چین ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں سیریز آف آرگینزم. مطلب کیا ہے؟ سے فار ایگزامپل پلانٹس ہم کہیں گے. پلانٹس کو کون کھاتا ہے؟ کاؤ کو کون کھاتا ہے؟ ڈاگ کو کون کھاتا ہے؟ لائن. دیکھ، پلانٹس کو کھاتا ہے جو کاؤ جو ہے گرین پلانٹس کھاتی ہے. کاؤ کو کون کھاتے ہیں؟ ڈاگ کھاتے ہیں یا فاکس کھاتے ہیں. اور فاکس کو کون کھاتے ہیں؟ لائن. جو گراس ہے، گراس جو پلانٹس ہے یہ پروڈیوسرز ہوئے. پروڈیوسرز کیا ہوتے ہیں؟ پروڈیوسرز ہوتے ہیں گرین پلانٹس جو اپنا غذا ہے خود بناتے ہیں. پروڈیوسرز کو ہی ہم آٹوٹراپس کہتے ہیں. آٹوٹراپس مینز these are the organisms which makes their food by the process of photosynthesis. پروڈیوسرز وہ آرگینزمز ہوتے ہیں جو اپنا غذا خود بناتے ہیں فوٹوسینتھیسس سے. جو پروسیس ہوتی ہیں فوٹوسینتھیسس ہے. اس میں ان کو چاہیے واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ اور سن لائٹ جو ہے یہ ضروری ہے فوٹوسینتھیسس کے لیے. سمپلی پروڈیوسرز وہ آرگینزمز ہوتے ہیں جو اپنا غذا خود بناتے ہیں. کیا ہوتا ہے فوڈ چین میں؟ اب یہ ہمیں سمجھنا ہوتا ہے. پروڈیوسرز کو میں نے آپ کو پروڈیوسرز کہا کہ کیا ہوتا ہے. پروڈیوسرز جو ہیں یہ بناتے ہیں فرسٹ ٹراپک لیول. فرسٹ کون سی ہے؟ پروڈیوسرز. پھر پروڈیوسرز کو جو کھاتے ہیں، پروڈیوسرز یعنی کہ گراس جو کھاتے ہیں، جو آرگینزمز گراس کو کھاتے ہیں ان کو کہتے ہیں پرائمری کنزیومرز یا ہربیورز. پرائمری کنزیومرز یا ہربیورز کہتے ہیں جو گرین پلانٹس کھاتے ہیں. یہ بناتے ہیں سیکنڈ ٹراپک لیول. پھر ہے سیکنڈری کنزیومرز جن کو ہم سمال کارنیورز بھی کہتے ہیں. اب سمال کارنیورز کن کو کہتے ہیں یا سیکنڈری کنزیومرز کن کو کہتے ہیں؟ جو پرائمری کنزیومرز یا ہربیورز کو کھاتے ہیں ان کو ہم سیکنڈری کنزیومرز یا سمال کارنیورز کہتے ہیں. یہ تھرڈ ٹراپک لیول جو ہے بناتے ہیں. پھر کیا ہے؟ ٹرشری کنزیومرز یا لارج کارنیورز کہتے ہیں ہم. یہ کھاتے ہیں سیکنڈری کنزیومرز یا سمال کارنیورز کو. جو کھاتے ہیں ان کو ہم لارج کارنیورز یا ٹرشری کنزیومرز کہتے ہیں. یہ بناتے ہیں فورتھ ٹراپک لیول. اب آپ سے اگر کوشچن پوچھا جائے گا کہ پروڈیوسرز، ہربیورز، سمال کارنیورز یا لارج کارنیورز، ان چاروں میں سے کس کا نمبر زیادہ ہے؟ کیا پروڈیوسرز زیادہ ہیں ارتھ پہ، ہربیورز ہیں، سمال کارنیورز ہیں، لارج کارنیورز؟ تو پروڈیوسرز جو ہیں یہ گریٹسٹ نمبر آف انڈیویجولز ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے پلانٹس، گراسز، جو بھی گرین پلانٹس ہیں یہ زیادہ دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں اس ورلڈ میں، اس ارتھ پہ. پھر
हम फूड चेन को फिर से समझेंगे। फूड चेन जो है, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना गुज़ा खुद बनाते हैं, उनको कौन खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिनको हम स्मॉल कार्निवोर्स कहते हैं। और स्मॉल कार्निवोर्स को कौन खाते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर्स जिनको हम लार्ज कार्निवोर्स भी कहते हैं। और जो प्रोड्यूसर्स हैं ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट हैं, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट कहा जाता है इसको। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं ट्रॉपिक लेवल सेकंड है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं ट्रॉपिक लेवल थर्ड है, टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हैं ये ट्रॉपिक लेवल फोर्थ है। एग्जाम्पल हम लेंगे, ग्रास, एग्जाम्पल हम लेंगे ग्रास, एग्जाम्पल लेंगे हम ग्रास है। ग्रास को कौन खा रहा है? इंसेक्ट को कौन खाता है? फ्रॉग को कौन खाता है? स्नैक। आप देखिए, ग्रास जो है ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर यानी कि ये अपना गुज़ा खुद बनाते हैं। ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट यानी कि हर्बीवोर किसको खाता है? ग्रास को। प्रोड्यूसर्स को जो खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, और जो हर्बीवोर्स को खाते हैं उनको कहते हैं कार्निवोर्स, स्मॉल कार्निवोर्स, स्मॉल कार्निवोर। और जो स्मॉल कार्निवोर्स को खाते हैं उनको हम कहते हैं लार्ज कार्निवोर्स। जो ये सीक्वेंस है, जो ये सीरीज़ है ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ग्रास, इंसेक्ट ने ग्रास को खाया, फ्रॉग ने इंसेक्ट को खाया, स्नैक ने फ्रॉग को खाया, इसी को हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन का मतलब ही है कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाता है, ईटन एंड बीइंग ईटन। ईटिंग क्या खाता है ऑर्गेनिज्म, ईटिंग डेफिनेशन है फूड चेन की। ईटिंग क्या खाता है एक ऑर्गेनिज्म, एंड बीइंग ईटन कौन खाता है इसको, होप आपको फूड चेन यहाँ तक समझ आया होगा। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है फूड चेन में, फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन टू अनदर। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कि ग्रास को किसने खाया? ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, ग्रास में जो एनर्जी थी वो किसने हासिल की? इंसेक्ट में जो एनर्जी थी वो किसने हासिल की? फ्रॉग ने। जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फूड चेन में, फ्लो ऑफ एनर्जी आपसे पूछा जाएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन क्या है? यूनी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है? तो ये यूनी डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल। जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फूड चेन में वो है यूनी डायरेक्शनल। आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स खाते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं ये कहाँ अपनी एनर्जी लाते हैं, कहाँ से अपनी एनर्जी लाते हैं? प्रोड्यूसर्स जो हैं ये अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ये अपना गुज़ा खुद बनाते हैं। किसके मदद से? उनको चाहिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स कौन है फूड चेन में, तो सन है। सन जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब सन लाइट पड़ जाती है प्लांट्स पे, ये फोटोसिंथेसिस करता है, फिर प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स।
یہی ہے سن از دا الٹیمیٹ انرجی یعنی کہ جو انرجی ملتی ہے وہ پہلے سن سے ہی ملتی ہے، پھر پلانٹسوں میں ٹریپ ہوتی ہے، پلانٹس اپنا جو فوڈ ہے خود بناتے ہیں، پھر پلانٹس کو ہربیورز کھاتے ہیں اور ہربیورز کو کارنیورز کھاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آٹوٹراپس ہے، دا آٹوٹراپس کیپچر 1% آف انرجی پریزنٹ ان سن لائٹ اینڈ کنورٹیڈ اٹ انٹو کیمیکل انرجی، دا کیمیکل انرجی دین فلوز ٹو ہیٹیروٹراپس اینڈ ڈیکمپوز۔ کہنے کا مطلب کیا ہے، جب سن لائٹ پلانٹس ٹریپ کرتے ہیں، صرف 1% جو ہے سن لائٹ کا وہ جو ہے پروڈیوسرز کیپچر کرتے ہیں، اونلی 1% آف انرجی از کیپچرڈ بائی آٹوٹراپس، یا پروڈیوسرز کو ہم آٹوٹراپس بھی کہتے ہیں۔ پھر جو یہ سن لائٹ ہے پلانٹسوں پہ جب یہ سن لائٹ پڑ جاتی ہے تو یہ پلانٹس اس سن لائٹ کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو کیمیکل انرجی، اسی کو ہم کہتے ہیں فوٹوسینتھسس کا مطلب ہے لائٹ انرجی کو کنورٹ کرنا کیمیکل انرجی میں، اس کو کہتے ہیں فوٹوسینتھسس۔ جب یہ کیمیکل انرجی میں کنورٹ ہوئی، سن لائٹ کیمیکل انرجی میں کنورٹ ہوئی یعنی کہ پلانٹس نے اپنا فوڈ بنایا، تو پھر پلانٹس کو کون کھاتے ہیں، کنزیومرز یعنی کہ ہربیورز کھاتے ہیں۔ ہربیورز کن پہ ڈپینڈ ہیں، پروڈیوسرز پہ، تو جو ہربیورز ہیں یہ ہیٹیروٹراپس ہیں، یہ ڈپینڈنٹ ہیں آن ادر آرگینزمز۔ پروڈیوسرز آٹوٹراپس ہیں کیونکہ یہ اپنا غذا جو ہے خود بناتے ہیں، کنزیومرز جو ہیں یہ ہیٹیروٹراپس ہیں جس میں ہربیورز آتے ہیں، کارنیورز آتے ہیں، ٹرشری کنزیومرز آتے ہیں یا ٹاپ کارنیورز آتے ہیں، یہ سبھی ہیٹیروٹراپس ہیں کیونکہ یہ پروڈیوسرز پہ ڈپینڈنٹ ہیں۔ When green plants are consumed by the primary consumers, a great amount of energy is lost as heat to the environment, and rest of the energy is used up by the body of consumer for digestion, growth and reproduction۔ جب بھی پرائمری کنزیومرز جن کو ہم ہربیورز بھی کہتے ہیں، جب وہ گرین پلانٹس کھاتے ہیں، پروڈیوسرز کو کھاتے ہیں، تو لارج اماؤنٹ آف انرجی جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے۔ کس کی وجہ سے ضائع ہوتی ہیں، ہیٹ کی وجہ سے، جو ہیٹ ٹو دا انوائرمنٹ اینڈ ریسٹ آف دا انرجی از یوزڈ اپ بائی دا باڈی۔ بہت سی انرجی جو ہیں وہ لاس ہوتی ہیں، کس کی وجہ سے، ہیٹ کی وجہ سے، یا جو کنزیومرز کی باڈی میں جو ڈائجیشن ہوتی ہیں، گروتھ ہوتی ہیں اور ریپروڈکشن ہوتی ہیں، تو جو 90% جو انرجی ہوتی ہیں وہ لاس ہوتی ہیں جب ہربیورز پروڈیوسرز کو کھاتے ہیں، یعنی کہ 10% جو انرجی ہے وہ ملتی ہے کنزیومرز کو، یعنی کہ پرائمری کنزیومرز یعنی کہ ہربیورز کو۔ An average of 10% of food is turned into its own body which is again consumed by the secondary۔ جب پرائمری کنزیومرز یعنی کہ ہربیورز پلانٹس کو کھاتے ہیں تو ان کو 10% ہی انرجی مل جاتی ہے، کیونکہ 90% جو انرجی ہے وہ لاس ہوتی ہے ہیٹ کی وجہ سے، ڈائجیشن کی وجہ سے، گروتھ کی وجہ سے۔ اور جو یہ 10% کنزیومر میں پہنچی، یہ پھر ٹرانسفر ہوتی ہے سیکنڈری کنزیومرز میں جن کو ہم سمال کارنیورز کہتے ہیں، یعنی کہ 10% انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے فرام ون ٹراپک لیول ٹو اندر ٹراپک لیول۔ ایٹ دا فورتھ ٹراپک لیول ویری لیس اماؤنٹ آف انرجی remains at the energy which flows from one level to another is very little chemicals may enter our body through food chains۔ جو ہے جب یہ انرجی لارج کارنیورس میں پہنچ جاتے ہیں تو ویری یعنی کہ کم انرجی، بہت زیادہ کم انرجی جو ہے ہربیورس سے، سمال کارنیورس سے لارج کارنیورس میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی تک ہم نے پڑھا فوڈ چین ہوتا کیا ہے۔ فوڈ چین ہوتا ہے یہ سیریز آف آرگینزمز ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو
प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाते हैं स्मॉल कार्निवोर्स, स्मॉल कार्निवोर्स को खाते हैं टॉप कार्निवोर्स। जो ये सीरीज ऑर्गेनिज्म की बनी, जैसे कि प्रोड्यूसर्स को खाया हर्बीवोर्स ने, हर्बीवोर्स को खाया स्मॉल कार्निवोर्स ने, स्मॉल कार्निवोर्स ने खाया टॉप कार्निवोर्स ने, हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल जो है, ट्रॉपिक लेवल किसको जाता है? ईच फूड लेवल का इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ईच फूड लेवल यानी कि प्रोड्यूसर्स ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है, हर्बीवोर्स ट्रॉपिक लेवल 2 है, ये ट्रॉपिक लेवल 3 है, ये ट्रॉपिक लेवल 4 है। जो एक फूड लेवल है, जो हर कोई फूड लेवल है, इसी को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ट्रॉपिक लेवल क्या होती है, आप लिख लीजिए ईच फूड लेवल, ईच फूड लेवल, ईच फूड लेवल इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। मतलब क्या है इसका? जो प्रोड्यूसर्स हैं ये पहली ट्रॉपिक लेवल है, हर्बीवोर्स जो है ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, प्रोड्यूसर्स जो है ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है, हर्बीवोर्स जो है ये ट्रॉपिक लेवल सेकंड है, जो स्मॉल कार्निवोर्स हैं ये ट्रॉपिक लेवल थर्ड है, और जो लार्ज कार्निवोर्स हैं ये ट्रॉपिक लेवल फोर्थ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्बीवोर्स कितनी ट्रॉपिक लेवल है? सेकंड, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो है प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाते हैं स्मॉल कार्निवोर्स, और स्मॉल कार्निवोर्स को खाते हैं लार्ज कार्निवोर्स। यही होता है, ये होती है फूड लेवल। फूड लेवल, इन्हीं फूड लेवल को हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल भी, ट्रॉपिक लेवल भी इन्हीं को कहते हैं। प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, हर्बीवोर्स सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, स्मॉल कार्निवोर्स थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, और लार्ज कार्निवोर्स जो है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। जो एनर्जी होती है ट्रॉपिक लेवल में वो रिड्यूस होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू herbivores, herbivores to small carnivores, small carnivores to large carnivores। रिड्यूस होती है, क्यों रिड्यूस होती है? जब हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स को खाते हैं तो 90% ऑफ एनर्जी है वो लॉस होती है हीट की वजह से, फिर जो एनर्जी है वो रिड्यूस होती है। ट्रॉपिक लेवल गेट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम, जो ट्रॉपिक लेवल है ये रिड्यूस होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू herbivores, herbivores to small carnivores, और small carnivores to large carnivores। इसके बाद जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सन क्या है, सन है प्राइमरी, सन जो है, सन जो है ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स, यानी कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। जो भी एनर्जी मिलती है वो सन से ही मिलती है, क्योंकि अगर सन नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, प्रोड्यूसर जो है प्लांट जो है ये अपना जो फूड है नहीं बनाते, तो हर्बीवोर्स को कहाँ से फूड मिलेगा? जब प्रोड्यूसर्स ही नहीं होते तो हर्बीवोर्स को भी फूड नहीं मिलता। इसीलिए सन को कहते हैं अल्टीमेट या प्राइमरी एनर्जी सोर्स। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है फूड चेन में वो होती है यूनी डायरेक्शन। फ्लो ऑफ एनर्जी जो होती है यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है यूनी डायरेक्शनल फूड चेन में। फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो होती है यूनी डायरेक्शनल, ये भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या आएंगे आपको एग्ज़ाम में?
प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स, सिंपल। या प्रोड्यूसर्स को खाते हैं कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को खाते हैं हर्बीवोर्स। या कार्निवोर्स, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, तीन में से कौन सा सही है? प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स, तो सही कौन सा है? फर्स्ट वाला। ऐसे ही आपसे आएगा कि ग्रास, ग्रास होगा वहाँ पे, फिर होगा इंसेक्ट, इंसेक्ट होगा, फिर होगा फ्रॉग, दूसरे में होगा इन ग्रास, लाइन, काउ। वहाँ आपसे पूछा जाएगा क्या ग्रास को लायन खाता है? क्या लायन ग्रास को खाता है? नहीं। क्या काऊ लायन को खाती है? नहीं। क्या ग्रास इंसेक्ट खाता है? यस। और फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है। इसी तरह से वहाँ क्वेश्चन आते हैं फूड चेन। सिंपल आपको याद क्या रखना है, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स। यही है फूड चेन। फूड चेन जो है यही है। होप आपको समझ आया होगा फूड चेन। ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ऑर्गेनिज्म क्या खाता है और कौन इसको फिर खाता है। प्रोड्यूसर जो होते हैं ऑटोट्रॉफस से, ये अपना जो फूड है खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स जो है, जिन प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं, जिनको जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जिनको हम स्मॉल कार्निवोर्स कहते हैं, वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। फिर टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, जिनको हम लार्ज कार्निवोर्स कहते हैं, जो स्मॉल कार्निवोर्स को खाते हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, हर्बीवोर्स सेकंड है, स्मॉल कार्निवोर्स थर्ड है, और लार्ज कार्निवोर्स जो है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। ट्रॉपिक लेवल होती हैं ईच फूड लेवल। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फर्स्ट फूड लेवल है, हर्बीवोर्स सेकंड है, इसी तरह से थर्ड स्मॉल है, लार्ज कार्निवोर्स फोर्थ है। इसी को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जो सन है ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ये यूनी डायरेक्शनल होती है फूड चेन में, यूनी डायरेक्शनल। प्लांट्स जो है वो 1% एनर्जी सनलाइट जो है कैप्चर करते हैं फ्रॉम सन। फिर फोटोसिंथेसिस होती है, जहाँ से प्लांट्स जो है अपना जो फूड है खुद बनाते हैं। 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। जो 90% होती है वो लॉस होती हैं हीट की वजह से, डाइजेशन की वजह से, या किसी और की वजह से। होप आपको ये फूड चेन जो है समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।